الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياقي الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار
وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, kita sambung muka surat 4. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasabu tu nasab, hu tu nya. Nasabuhu, nasabnya, keturunannya. Wa wafatu, dan wafat walid, ayah, hi tu nya. Walidihi, walidnya, keturunannya dan kewafatan bapanya. Waliduhu, walidnya, bapanya, Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay bin Kilab. Ini nama ayah kepada Nabi Abdullah. Kita tengok di bawah, Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak lelaki dan 6 anak perempuan. Yang ni mak-mak saudara Nabi lah, pak-pak saudara Nabi. Anak lelakinya bernama Al-Harith, Az-Zubair, Hajal.
Hajim lam. Dirar Al-Muqawwim, Abu Lahab, nama betul dia Abdul Uzza, Al-Abbas, Hamzah, Abu Talib dan Abdullah. Yang jadi ayah Nabi ni Abdullah. Anak perempuannya pula bernama Safiyah Ummu Hakim Al-Bayda. Gelaran dia Al-Bayda kerana dia tersangat putih. Abyad putih untuk lelaki, abyad untuk perempuan, bayda macam hitam, aswad untuk lelaki, perempuan sauda. Atiqah Umaymah. Umaymah ni mak saudara Nabi merangkap mak mertua Nabi. Kerana Nabi kahwin dengan anaknya yang bernama Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash, mak dia nama Umaymah binti Abdul Muttalib. Ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Perkahwinan sepupu. Arwa dan Barrah. Datuk Nabi adalah manusia yang menggali semula telaga Zamzam yang tertutup selepas zaman Nabi Ismail AS. Zamzam ni kemunculan dia Hajar dan Nabi Ismail. Itu cerita Zamzam. Zamzam makna apa? Kepung-kepung. Zam-zam. Kepung-kepung. Siti Hajar berlari-lari antara Safa Marwah mencari air. Tak ada air. Biwadin ghairi dhi dhar'in. Tempat yang tiada tumbuhan. Kering kontang. Pokok tak tumbuh, air tak ada. Susah. Gersang. Orang pun tak duduk situ lah. Orang tak duduk. Tiada kehidupan di situ. Tapi dah Allah takdirkan Nabi Ibrahim bawa Hajar dan anaknya Ismail tinggal di situ. Pi tinggal. Pi tinggal. Bukan pi buang, tak buang. Tak buang anak, tak buang isteri. Tapi kena tinggal. Bila Nabi Ibrahim nak balik, Hajar pegang baju Nabi Ibrahim dari belakang. Hajar kata, abang nak pi mana? Nabi Ibrahim tak cakap. Oh, sedih. Hajar genggam baju, tak bagi pi. Nabi Ibrahim buat diam lagi. Nak pi mana? Nak pi mana? Nak tinggal kami dua beranak sini. Nabi Ibrahim sengap 1000 bahasa. Tak tahu nak explain macam mana Allah suruh. Akhirnya Hajar menduga. Hajar tanya, Allahu amaraka bihadha? Allah. Bila panjang dia jadi adakah? Allah, adakah Allah? Tu adakah. Melayu tambah dakah. Dakah. Allah, adakah Allah amaraka yang suruh kamu bihadha buat kerja macam ni? Aku perempuan, anak kecil lagi, nak jaga anak lagi, nak cari makan, ayak tak ada tak ni. Nak tanya ni perangai abang ke atau arahan daripada Allah? Adakah Allah suruh? Nabi Ibrahim jawab, bala, bahkan. Dia pun lepas baju Nabi. Dia genggam tadi. Dia lepas. Dia kata, izan, kalau begitu, la yudayyi'ana. Dia, yakni Tuhan, tidak akan mensia-siakan kami. Lan yudayyi'ana tu, tu kembali kepada Hajar dan Ismail. Dua orang je. Tak apalah abang pilah. Abang baliklah Palestin. Abang pergilah jumpa isteri pertama abang, nama Sarah. Pulanglah ke pangkuan Sarah di Palestin. Tinggal kami di sini. Ikut hati memang susah hati, sedih, tapi korban. Berkorban apa sahaja. Korban. Lepas tu kita nama raya korban. Sanggup ditinggalkan dengan anak kecil, dengan rumah tak ada, kipas angin tak ada, aircon lagi tak ada, wifi pun tak ada. Tak ada kemudahan. Kalau ada wifi boleh juga duk WhatsApp dengan suami. Boleh bertanya khabar. Tinggal buta macam tu. Allah uji. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Ingatlah ketika Ibrahim diuji macam-macam ujian. Siapa uji? Rabbuhu, Tuhannya. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, dengan beberapa arahan berat.
fa'atammahun. Nabi Ibrahim junjung dan dia buat dengan sesempurna mungkin. Berau. Kita nak musafir tinggal anak, ada aircon, ada elektrik, ada ayak kowe ada. Ayak kowe ada. Sejuk, suam, panas. Tak gamak nak tinggal. Bahaya, takut nipa sunyi. Takut kawak masuk, kita bawa hantar kampung lah. Hantar balik rumah mak mertua lah. Tak berani nak tinggal isteri dengan anak kecil. Padahal aircon ada, kipas angin ada, elektrik ada, air ada, bilik air ada. Nak mandi boleh. Air ni untuk apa? Mandi, cuci pakaian, minum. Air. Tak ada air nak basuh baju, payah. Tak ada air nak mandi, macam mana? Tak ada air, bolehkah hidup tak mandi berhari-hari, berbulan-bulan? Tempat memang tak ada air. Air tak ada nak minum. Allahu Akbar. Memang jam lah. Tak ada tandas tak apa lagi. Melepas atau mana-mana pun. Tak ada tandas tak apa lagi. Saya pernah pergi satu kursus tarbawi. Tempat tu tak ada tandas. Allahu Akbar. Nak kena pergi cari belakang-belakang pokok. Memang tak selesa. Kita bayangkan susahnya Siti Hajar. Dia perempuan. Baru beranak. Tak habis pantang lagi bah. Nak jaga anak dia lagi. Sekali main binatang buah. Tempat-tempat macam tu. Di Mekah dulu ada serigala. Ada binatang-binatang. Walaupun gersang tu ada binatangnya lintah. Ya Allah, ya Arhamar Rahim. Nak tanya satu je. Abang buat macam ni pasal apa? Nabi Ibrahim sengak. Allah suruh ke? Ini soalan dia. Allahu Akbar. Akidah dia. Kalau Allah suruh tak apa. Pilah. Tinggallah kami sini. Kalau bini kita dia peluk, dia nak ikut balik sekali lah. Dia mana mau kena tinggal. Jadi ceritanya Mekah ini dibangunkan oleh Hajar Ismail. Cerita Zamzam ni Allah bagi, Allah terbitkan, berasbabkan Hajar cari air, pi balik. 7 kali tu sa'i letih tuan-tuan. Letih lah ni, ada aircon, ada kipas angin, ada lampu. Tapi letih. Kalau kita tanya orang buat umrah, apa yang letih? Niat tak apa, tak letih apa, niat je. Pakai kain ihram sampai tempat niat di miqat. Sampai di Mekah ada wuduk ready, ada wuduk elok, pi tawaf. Tawaf tak letih, pusing. Jagalah apa yang kita mengaji kan. Pusing bagi betul. Bukan nak letih, mana dia bulat. Yang letih nu sayup nu nak pi ujung nu, nak patah balik mekok ni, nak pi pula. Ya Allah. Tak tahulah, saya muda lagi rasa lenguh lah, rasa penat lah. Orang duk lari, duk jogging semua mungkin dia ada stamina, tapi perlu kau. Johor. Bayangkan Hajar dia tinggal anak dia sorang-sorang duk sa'i Hajar Safa Marwah 7 kali. Cukup 7 kali dia dengar bunyi ayat. Dia pergi tengok anak dia. Tengok keluar ayat. Dalam riwayat hadis, dia nampak, Hajar nampak 2 ekor burung berwarna putih, abyadani, dua-dua putih. Burung tu patuk dan kepok-kepok dengan sayap di tanah berdekatan dengan Nabi Ismail. Burung tu patuk, burung tu kepok dengan sayap, berterbangan debu tanah, akhirnya memancut keluar kedebuk-kedebuk, membuak-buak daripada tanah ayat. Itulah yang namanya ayat Zamzam. Zamzam tu pun keluar daripada mulut Hajar. Hajar kata kita kepung dia sebab dia keluar. Nak bagi takung, tidak dia keluar meleleh atas permukaan bumi. Hajar ambil beberapa ketui batu, disusun keliling sambil dia sebut Zamzam. Bukan Zamzam ala Kazam. Zamzam maknanya kepung. Kita kepung dia. Kita buat lopak. Kata Nabi SAW, rahimallahu Hajar. Semoga Allah merahmati bondaku Hajar. Rahimallahu Hajar. Semoga Allah merahmati bondaku Hajar. Kalau dia tak asbab, dia kepung ayat tu akan keluar. Boleh tenggelam dunia ini.
banyaknya air Zam-Zam. Jadi bila dia susun batu kepung Zam-Zam, mana air tu duduk tempat tu. Air tu memang banyak. Dia tak akan menenggelamkan bumi. Dia duduk situ je. Dia stay situ. Banyaknya keberkatan air Zam-Zam. Tuan-tuan tengok kalau orang pergi umrah, seorang buat balik 5 liter. Seorang, berapa orang yang pergi? Grup kita 40. Baru ni tahu berapa tahun lepas saya pergi dengan Ustaz Hasbullah 75. Alhamdulillah ramai. Seorang 5 liter tu tak kira lagi hak selit-selit botol, hak balut dengan kain Zam-Zam selit masuk dalam beg besar. Oh, hak minum di sana, hak mandi pun ada. Boleh mandi. Tapi orang tak bagi. Bukan haram tak. Sayang lah. Boleh mandi, boleh basuh najis pun boleh, istinja boleh, tak ada masalah. Dia air yang suci, air mutlak lah. Air paling bagus ni air tangan Nabi. Hak keluar kot celah tangan Nabi tu mukjizat Nabi dalam peperangan Tabuk. Nombor 2 air Zam-Zam. Lepas tu ada lagi air Nil, sungai Nil di Mesir, kan. Air yang paling bagus air keluar pada tangan Nabi SAW. Tak ada lah air Zam-Zam masih ada, tak pernah kering. Ya Allah, tak pernah kering. Satu keajaiban dalam dunia. Orang minum, dia telaga. Tapi ya Allah, air dia sentiasa mencukupi. Air dia sentiasa mencukupi. Bukan minum di Mekah ya. Nu di Madinah, Masjid Nabawi. Masuk masjid je minum. Masuk masjid je minum. Beribu-ribu tong tu ada. Ratus ke ribu, saya pun tak tahu. Tapi setiap tiang ada tong. Setiap tiang boleh kita minum. Okey, baik. Sejarah Zam-Zam ini, lepas Nabi Ismail adalah satu zaman berlaku peperangan. Kemudian ada tentera jahat. Dia kambuh telaga Zam-Zam. Dia buat khianat. Dia perang dengan Mekah. Dia tak berjaya. Bila dia nak balik, dia perancuk telaga. Dia kambuh dengan tanah. Dan ada riwayat pedang ni pun tu jatuh. Bila ni pun nak kambuh tu, senjata-senjata mereka jatuh dalam telaga. Betul ni pun kambuh. Senjata ni pun jatuh. Dan ni pun melarikan diri. Ada yang kena bunuh. Jadi dalam sejarah, telaga Zam-Zam pernah tertutup. Orang tak tahu. Lepas tu tentera-tentera pun ramai yang mati. Habis sejarah macam tu. Zam-Zam ni dia macam Allah hilangkan daripada Mekah. Orang-orang Mekah pun tak tahu tang mana. Korek tak dapat air. Ni pun sampai lupa tang mana telaga Zam-Zam. Zam-Zam ni ada keliling Kaabah tu lah. Dekat dengan Kaabah. Tapi sekarang dah ditutup lah. Dia jadi dataran mataf, tempat tawaf. Dulu-dulu Tok Wan kita dulu kalau pergi haji, mereka boleh turun, ada tangga. Turun bawah pergi tengok telaga hak betul itu. Boleh cedok, boleh mandi. Macam tu. Boleh mandi. Dah tutup lah. Kita pun tak nampak dah lah lokasi tepat Zam-Zam. Baik. Kemudian Tok Wan Nabi yang korek balik. Zaman dekat dengan Nabi ni, Tok Wan Nabi bersama ayah Nabi, pok penakan Nabi. Anak dia hak laki 10 orang tu bantu dia, tolong dia cari balik tang mana Zam-Zam, korek dan berjaya ditemui semula. Sebab tu jawatan siqayah ni benda apa? Siqayah ni daripada saqa yasqi. Siqayah ni satu jawatan berhak mengurus telaga, cuci telaga, cedok air di telaga. Dan musim haji ni apa yang akan bagi servis kepada jemaah haji? Itu dipegang oleh Bani Hashim. Bani Hashim conquer telaga lah. Khidmat lah, bukan kata nak cari duit. Mereka berkhidmat, tolong tuang dalam botol, dalam cawan. Orang nak buat balik semua. Satu kebanggaan bagi Bani Hashim kerana mereka menguasai as-siqayah war-rifadah. Rifadah ni jamu tetamu, jamu makan. Jamu makan, bagi tempat tinggal. Itu kerja ni apa? Tetamu mai musim-musim haji zaman-zaman jahiliah dulu pun. Bani Hashim lah yang ambil. Kan orang Arab dia suka ra'i tetamu, dia suka tetamu. Jadi keluarga-keluarga lain pun teringin juga. Ada. Ini hak Bani Hashim. Melayan Duyufur Rahman
memberi minum Zam-Zam apa semua, jawatan tu jawatan yang dipegang zaman berzaman oleh Bani Hashim. Hak pegang kunci Kaabah, cuci Kaabah tu lain pula. Tu Bani Syaibah. Dia ada Bani Hashim, Bani Syaibah, Bani Makhzum. Kaum puak Abu Jahal, Bani Makhzum. Arqam bin Abi Arqam tu Bani Makhzum. Bani Makhzum ni pun duduk belah Safa. Bani Makhzum duduk belah Safa. Saya biasa ceritakan, kalau kita nak cari tang mana tapak pusat dakwah rumah Arqam bin Abi Arqam, kita berjalan ke luar bahagian Safa. Ada pintu nombor 6, gate Arqam. Bawabah Arqam ibni Abi Arqam. Di situlah rumah Sayyiduna Arqam bin Abi Arqam yang mana Nabi berdakwah selama 3 tahun di situ. Underground. Senyap-senyap. Dakwah secara sirriyah. Secara tersembunyi. Dia tu keluarga Abu Jahal kot belah tu lah. Mereka menguasai Safa. Bani Makhzum, keluarga Abu Jahal. Keluarga Nabi pula ujung tu belah Marwah. Belah Marwah tu kelompok Nabi, Bani Hashim. Kan rumah kelahiran Nabi, maktabah tu, library tu, itu rumah Abu Talib. Itulah dijual lah. Asalnya tapak tu rumah Abu Talib, tapak maktabah tu, library, Maktabah Al-Makkah Al-Mukarramah. Perpustakaan Mekah tu, itu rumah Abu Talib. Aminah sakit, beranak di situ, di rumah abang iparnya Abu Talib. Saya rumah Nabi kok belah Marwah tu lah. Perkampungan Bani Hashim. Kau orang dulu-dulu jenis duduk sepulau, sekelompok lah apa ada. Jenis kampung tu kampung apa? Kampung Tok Said, anak cucu Said belakang lah kot tu. Kaum Puak Nipa lah. Kan? Nipa jenis beli tanah kot situ. Kalau kata Bendang ni, ada perkampungan tengah-tengah Bendang, orang panggil kampung pulau kan. Orang panggil pulau, bukan pulau ayak, pulau Bendang. Dia beradik belakang lah kot tu. Dia beradik belakang. Cari-cari balik dia beradik. Kaum Puak belakang. Gitu. Baik, saya nak cerita apa ni? Saya nak cerita Zam-Zam. Jasa besar Tok Wan Nabi gali Zam-Zam. Dia cari, payah nak jumpa. Sehingga dia bernazar. Dia kata, kalau aku ada 10 orang anak, kemudian 10 orang anak ni laki, bantu aku cari Zam-Zam. Aku berjaya cari Zam-Zam, aku akan sembelih seorang. Nazar pelik-pelik orang dulu. Nazar nak sembelih anak. Kita jangan buat nazar merapu punya tu. Tak boleh. Ni zaman jahiliah. Tak ada panduan hukum. Mereka bernazar. Tok Wan Nabi nazar nak sembelih anak. Kita baca cerita ni. Datuk Nabi adalah manusia yang menggali semula telaga Zam-Zam. Zam-Zam ni minum kena niat. Zam-Zam 5 syuribalah. Nabi kata Zam-Zam minum. Niat lah. Dia ikut niat kita. Minum tu ikut niat. Bagus lagi minum menghadap Kaabah. Mata tengok Kaabah. Mulut membaca doa. Doa dia minta ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang luas. Sembuh daripada penyakit. Mulut cakap Allahumma inna. Allahumma inni. Kalau seorang inni lah. Allahumma inni. Kalau kita pimpin jemaah nak ajak ni, Allahumma inna lah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Itu doa minum air Zam-Zam. Mata syok. Ayat paling syok ni air Zam-Zam. Takat dia tarik, melo tarik, tak ada apa. Ayat lasi. Ayat paling best ni air Zam-Zam. Yang lebih bestnya, minum mata tengok Kaabah. Allahu Akbar. Tambah-tambah kalau kita puasa sana, pahala berganda-ganda. Paling best lah. Makan dan minum paling best. Hak tu lah. Kalau di Malaysia ni makan hak paling best. Makan hak paling best. Minum hak paling best. Orang tanya, makan apa paling best Ustaz? Makan, sedap, cepat, nak bayar, orang tolong bayar. Hak tu paling best di Malaysia. Makan hak paling best ni, makanan tu sedap, kita order dapat cepat, layanan pun baik, ramah tamah. Nak bayar, orang bayar dah. Cemeh, hak tu paling best. Kalau tanya badan kita, akal kita cukup best lah. Nak pergi bayar, Allah, orang bayar lah. Tak tahu, kalau tahu makan banyak lagi.
Macam tu melawak je. Tapi makanan rohani ni paling best. Kita puasa di Mekah, kita menunggu waktu berbuka, mata duk tengok Kaabah. Jam tak payah tengok lah, saat gini perasanan. Mata tengok Kaabah. Mata kita puas tengok Kaabah. Bila azan pula, hak azan tu cukup sedap. Telinga kita pun puas. Dengar azan, sedap. Muazzin tu cukup sedap. Ya Allah, telinga puas dengar azan. Mulut merasai kurma. Baca bismillah dululah. Baca doa makan dulu. Mulut rasa masin-masin. Minum ayak pula sekali rasa macam kurma rasa manis. Ayak tu rasa macam nak masin-masin sikit kan. Tawak-tawak sikit. Allahu Akbar. Itulah makanan rohani yang sangat menyeronokkan. Minum air zam-zam sunat berdiri. Ada pendapat ulama sunat berdiri, ada pendapat kata afdal duduk khilaf. Maksudnya harus berdiri. Boleh nak berdiri tak apa, nak duduk pun tak apa. Macam tu. Allahu Akbar. Mata melihat Kaabah, telinga mendengar laungan azan, mulut memamah kurma yang manis, minum ayak rasa masin-masin mineral dia. Cukup syok. Kenangan yang takkan boleh dilupai. Makan sedap cara badan ni macam-macam lah. Makan nasi Arab, nasi mendi apa semua. Ni kita cerita makanan rohani. Kenangan ruh kita. Mata, telinga, badan, mulut merasai sesuatu yang Arab kata man lam yadhuq lam yadri. Siapa tak biasa rasa dia tak tahulah. Siapa biasa rasa tak boleh lupa. Seronok ya Allah. Ayat zam-zam tu Tok Wan Nabi berjasa korek balik. Tapi ada nazar dia tu, nazar pelik dia tu yang kita akan baca pagi ni. Beliau yakni Tok Wan Nabi Abdul Muttalib, nama betul Syaibah Al-Hamdi. Dulu meriah buka puasa Mekah Madinah. Dah tak berapa seronok dah. Allahu Akbar. Semoga Allah memudahkan kita untuk sampai ke sana. Beliau mendapat arahan untuk mencari gali telaga Zam-Zam ketika sedang tidur di dalam Hijr Ismail. Tuan Nabi duduk berehat, tidur. Hijr lengkungan tu. Lengkungan depan tu nama Hijr Ismail. Beliau ketika berikut kita sebutkan hadis berkaitan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Ni cerita dia dapat arahan untuk gali Zam-Zam. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu kana yuhaddithu hadis Zamzam hina umira Abdul Muttalib bihafriha. Qala Abdul Muttalib inni lanaimun fil hijr idh atani atin faqal ihfir taybah. Qala wa ma taybah? Faqal thumma dhahaba anni. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر بره. قال قلت وما البره؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر المضنونة. قال قلت وما المضنونة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر زمزم. قال قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. رواه ابن إسحاق في سيرته. Artinya daripada Ali bin Abu Talib, sepupu Nabi. Ali ni sepupu Nabi. Ali ni anak angkat Nabi. Ali ni juga menantu Nabi. Yang jadi sepupu macam mana? Tok Wan dia lah Abdul Muttalib tu, Tok Wan Sayyidina Ali. Dan juga Tok Wan Nabi. Kalau satu datuk, maka ini namakan sepupu. Ayak Zam-Zam minum di Mekah pun tak rasa macam payau dulu-dulu. Allah. Baik. Dia cerita tentang Tok Wan dia. Sayyidina Ali cerita tentang datuknya. Beliau bercerita tentang hadis ketika Abdul Muttalib diarahkan menggali telaga Zam-Zam. Abdul Muttalib berkata,
ketika saya sedang tidur di dalam hijr Ismail, tiba-tiba datang seseorang di dalam mimpi saya dan berkata, ni Tok Wan cerita kat cucu lah, macam tu lah. Dalam mimpi ada orang mai, orang tu kata galilah taibah. Taibah ni mana baik ya, sesuatu yang baik. Tok Wan Nabi tanya balik dalam mimpi, benda apa? Mat taibah. Apa itu taibah? Kemudian orang itu menghilangkan diri. Hilang. Tok Wan Nabi pun jaga, tercengang-cengang. Taibah apa benda ni? Dia suruh gali taibah. Benda apa? Esoknya saya kembali tidur di tempat itu juga. Lelaki itu datang lagi dalam mimpi dan berkata, galilah barrah pula dah. Saya bertanya, apa itu barrah? Baik. Barrah ni mana baik? Dia menghilangkan diri. Keesokannya saya tidur di situ lagi dan bermimpi. Lelaki itu berkata, galilah al-madnunah. Saya bertanya, apa itu al-madnunah? Madnunah ni yang tak kering-kering lah. Kemudian dia menghilangkan diri. Hari berikutnya saya kembali tidur di tempat yang sama. Tidur tempat tu je. Mana mimpi ni tidak menakutkan. Kalau takut, tidur tak lain lah. Seronok mimpi ni. Duk tertanya-tanya, duk ternanti-nanti arahan. Dalam mimpi dia datang lagi dan berkata, galilah Zam-Zam. Saya bertanya, apa itu Zam-Zam? Dia berkata, air yang tidak akan kering selama-lamanya dan tidak tercela. Kamu beri minum kepada jemaah haji yang ramai. Ia berada di antara najis dan darah. Di antara Safa Marwah. Safa Marwah tu disebut bahasa bayangan antara najis dan darah. Safa dia ada berhala, Marwah ada berhala, duduk tengah-tengah. Seperti mana susu. Susu binatang, Allah Ta'ala kata, baina farasin wa damin. Susu tu dia punya kedudukannya antara darah dan juga najis. Dia punya kilang tai dengan darah jantung. Saya pun tak berapa pandai lah. Tuan-tuan tanya orang yang lebih pandai. Susu lembu, susu kambing duduk mana? Dia duduk celah-celah antara dua najis. Najis tai dengan najis darah. Tapi keluar labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Keluar susu fresh, mudah hadam bagi orang yang minum. Kalau kita makan nasi lambat hadam, jenuh pepak. Lepas tu duk kisah-kisah minum susu ni dia cepat hadam. Keluar susu yang murni, yang fresh, yang mudah hadam, yang lazat bagi orang yang meminumnya. Tu susu tu Allah buat tu duk celah-celah. Dia tak kotor, dia tak jadi tai, dia tak jadi darah. Ini susu putih. Begitulah ayat Zam-Zam. Kedudukannya antara Safa Marwah yang dipenuhi dengan berhala. Tetapi ayat ini ayat suci, lagi menyucikan, ayat mutlak. Nanti Tok Wan Nabi kena pergi cari ya. Kemudian ada lagi kelu-kelu yang Allah Ta'ala beritahu. Berdekatan paruh burung gagak yang sebelah kakinya berwarna putih. Gagak selalu hitam. Ni gagak kaki sebelah putih, sebelah lagi hitam. Ia di sisi sarang semut. Adalah petunjuk-petunjuk je. Kita pun tak tahu, kita tak hidup zaman tu. Jadi Tok Wan Nabi akan pergi cari tang mana ada semut berkumpul, burung gagak, maka dikorek dan jumpa. Selepas mimpi ini, Abdul Muttalib mencari lokasi yang ditunjukkan dalam mimpi itu. Demi menjayakan hasrat ini, beliau sanggup bernazar, sekiranya Allah mengurniakan kepadanya 10 orang anak lelaki, dia akan menyembelih salah seorang dari mereka. Tanda syukur kepada Allah menjayakan usahanya dan anak-anak yang ramai dapat membantunya menggali telaga Zam-Zam. Selepas berjaya menggali telaga Zam-Zam, Abdul Muttalib pun membuat undian di antara anak-anak lelakinya. Dalam cabutan undian itu, nama Abdullah ayah Nabi naik sebagai anak yang akan dikorbankan. Maka kaum Quraisy menghalang Abdul Muttalib dari menyembelih Abdullah. Mereka kemudian bersetuju menggantikan nyawa Abdullah dengan disembelih sebanyak 100 ekor unta. Anak paling dia sayang. Dia nak sembelih. Sebab nak tunai nazar, cabut nama. Anak dia ada 10 orang lelaki, buat atas, dia cabut. Cabut, kena nama Abdullah. Orang larang.
Kalau kena Abu Lahab, mungkin orang kata sembelih happy lah. Abdullah ni disayangi. Ramai orang nak buat menantu. Arab panggil yusharu ilaihi bil banan. Yusharu ilaihi bil banan. Kalau dia berjalan, orang pakai duk tunjuk. Tu. Handsome, bagus. Orang pakai duk tunjuk. Tu menantu aku pakat mendakwa. Aku nak buat menantu. Macam itulah. Arab kata yusharu ilaihi bil banan. Orang yang selalu ditunjuk dengan jari. Mana orang istimewa lah. Abdullah. Wajahnya bercahaya. Ada haibah, cahaya kenabian Nabi. Baik. Orang tak bagi. Akhirnya dicadangkan, ganti dengan unta. Orang suruh cabut lagi nama. Ada riwayat kata asal 10 retas. Orang-orang Mekah kata kita tambah satu lagi retas jadi 11. Cabut lagi. Retas kertas yang ke-11 tu tulis unta. Badanah unta. Jadi ada 11 retas. Hak tadi tak acih. Hak tadi tu ganti dengan 10 ekor unta. Hak nama Abdullah ganti dengan 10 ekor unta. Cabut lagi. 11 retas pula. Tadi 10, 11. Cabut. Kena Abdullah lagi. Buka Abdullah lagi. Allahu Akbar. Nak sembelih. Abdul Muttalib dia kira nak sembelih. Nak tunai nazar. Wafa'an binazrihi. Dia pun kata jangan. Ganti 10 ekor unta. Kira 20 ekor unta lah. Cabut lagi. Cabut. Mengharapkan dapat retas hak unta tu. Cabut kali ketiga bernama Abdullah juga. Syekh Abdullah. 30 ekor unta. Cabut lagi. Kali keempat pun Abdullah juga. 40 ekor unta. 10 kali cabut. 10 kali cabut. Semua Abdullah. Allah nak macam tu. 10 kali 10, 100 ekor unta. Kali 11 cabut, baru kena retas badanah. Retas unta tu. Baru dapat tangkap, buka-buka. Ni unta. Maka disembelih 101 ekor unta. Sebab tu kalau kita mengaji bab qisas, wang pampasan kalau kita terbunuh, sengaja bunuh ke apa-apa, kalau kita terselamat daripada dibunuh, kita kena bayar diat. Diat tu nilai nyawa. Diat itu nilai nyawa, pampasannya 100 ekor unta. Bermula daripada hari Abdul Muttalib bernazar nak sembelih anak, maka wujudlah istilah diat. Dalyata marbutah, diat. Allah selamatkan. Allah selamat pasal apa? Pasal dia dalam tulang sulbinya ada benih zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia disembelih, tak ada lah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mai ikut dia. Dia tak kahwin lagi. Macam tu. Imam Qustulani ni dia bawa rentetan cerita. Allah selamat ni pasal Nabi Muhammad. Asbab Nabi Muhammad. Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh selamat daripada tufan banjir besar. Bersama-sama Nabi Nuh tu orang beriman pun selamat. Naik kapal. Kapal tak tenggelam. Kapal tak pecah. Kapal ni tajri kal mauj. Dia berlayar tu seperti bukit. Besarnya kapal. Ombak pun besar. Dia macam bukit yang bergerak. Tajri fil bahri kal mauj. Dia berlayar di lautan tu macam bukit. Besarnya kapal. Macam bukit. Tapi tak tenggelam. Allah Ta'ala sebut, mimman hamalna ma'anuh. Kamu adalah keturunan bersama orang yang kami selamatkan bersama Nabi Nuh atas kapal. Mimman hamalna ma'anuh. Kami bawa kamu bersama Nabi Nuh naik atas kapal. Allah selamatkan Nabi Nuh daripada banjir pasal salah seorang penumpang itu membawa zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan Nabi Ibrahim, bakar tak terbakar. Pasal apa? Pasal Nabi Ibrahim ketika dibakar dia belum kahwin dengan Hajar. Allah selamatkan dia tak kena bakar. Allah berkuasa menjadikan api itu sejuk dan selamat. Selamat nampak zahir selamat Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya nak selamatkan keturunan yang bakal wujud, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang lagi lah cerita-cerita selamat-selamat ni. Allah nak lahirkan Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah Nabi terselamat daripada sembelih. Sebab tu Nabi kata, ana ibnu az-zabihaini dalam hadis.
Ana ibnu Dhabihain, aku anak kepada dua orang lelaki yang nyaris-nyaris disembelih. Aku anak dua orang lelaki yang nyaris-nyaris disembelih. Yang terdekat ayah Nabi Abdullah, yang jauh sikit moyang Nabi Ismail yang nyaris-nyaris disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ana ibnu Dhabihain. Itu keturunan Nabi. Dan cerita cabu undi ni kita pernah baca dah, kisah Nabi Yunus alaihissalam cabu undi 3 kali, kemudian dilempak, bukan lempak, dia terjun dalam laut, ditelan oleh ikan paus. Jadi cerita cabu undi begitu. Sejarah hidup nabi-nabi lain juga ada dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi terselamat. Kita tengok mak Nabi pula. Mak Nabi Bani Zuhrah. Orang panggil Bani Zuhrah. Ayah Nabi Bani Hashim. Wa ummuhu Aminah bintu Wahbin ibni Abdi Manafin ibni Zuhrah ibni Kilab ibni Zuhrata ibni Kilabin. Emaknya bernama Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihi al-khamis wa huwa Kilab. Terhimpunlah keturunan ibu dan ayahnya pada datuknya yang kelima, moyangnya bernama Kilab. Keluarga Nabi pun susur jalur keturunan jumpa Kilab. Keluarga belah mak Nabi pun jumpa Kilab. Orang dulu-dulu ni, orang dulu-dulu dia cari tu. Dia cari titik bertemu mak ayah. Mak ayah. Maknanya kita kahwin ni adik-beradik kita sendiri maknanya. Kalau kita carilah. Kita dengan isteri kita, kalau kita buat carian, tentu bertemu dekat satu orang. Jadi mak Nabi dan ayah Nabi bertemu keturunan dekat seorang tokoh bernama Kilab. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanah wa dufina bil Madinah wa lam yatruk lahu syai'an min al mal. Bapanya meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan ibunya, katanya 2 bulan. Mak Nabi mengandung Nabi 2 bulan. Kahwin tak lama, kahwin dalam seminggu 2, ayah Nabi sibuk pergi berniaga. Mak Nabi orang tempat melontar tu Mina. Mak Nabi orang Mina. Ayah Nabi orang Mekah lah. Orang Mekah kahwin dengan orang Mina. Gitu. Mak Nabi ni dulu pernah jadi anak angkat kepada Tok Wan Nabi. Itu pula kalau kita cerita panjang lah. Tok Wan Nabi Abdul Muttalib. Itu mak Nabi ni macam anak angkat atau cucu angkat. Abdul Muttalib di Mina tu dia ada cucu angkat atau anak angkat. Iaitu Aminah ni lah. Aminah binti Wahab kan. Aminah binti Wahab. Adalah kisahnya macam mana boleh berkahwin tu, selain daripada dia perempuan yang baik, tapi ada hubungan kekeluargaan juga. Memang Tok Wan Nabi kenal lama dah dengan Aminah ini, macam anak angkat atau cucu angkat dia. Bapa Nabi meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, bapanya berumur 18 tahun. Orang dulu kan kahwin awal. Ayah Nabi 18 tahun, mak Nabi kita tak tahulah umur apa, belasan tahun. Ayah Nabi berumur 18 tahun dan dikebumikan di Madinah. Beliau mati tanpa meninggalkan harta pusaka sedikit pun. Jadi di bawah saya buat komentar, walaupun pengarang kata ayah Nabi mati tak tinggal apa sekarang, tak, ayah Nabi tinggal juga. Ayah Nabi bukan orang miskin, bukan papa kedana. Ayah Nabi ada tinggal hamba abdi, beberapa ekor unta, kira orang tak kaya pun kira sederhana hidup. Selesa lah hidup tu. Bukan miskin tak. Tengok di bawah, mak Nabi berasal dari kabilah Bani Zuhrah. Ketika itu ayah Aminah nama Wahab bin Abdu Manaf Az-Zuhri, merupakan pemimpin kabilah Bani Zuhrah di Mina. Ayah Aminah ni ketua di Mina. Selepas berkahwin, ayah Nabi tinggal bersama isterinya di rumah Wahab bin Abdu Manaf, bapa mertuanya, selama 3 hari. Seperti kebiasaan orang Arab. Lepas kahwin, duduk dengan keluarga mertua lah. Ayah Nabi duduk di Mina lah 3 hari. Macam orang Arab, macam kita juga. Lepas kahwin belah isteri, duduk belah isteri. Selepas 3 hari,
Abdullah membawa Aminah pulang ke rumah Abdul Muttalib di Mekah. Dan pasangan suami isteri ini hanya sempat bersama dalam beberapa hari sahaja. Kebanyakan pengkaji sejarah berkata, tempoh mereka bersama sebagai suami isteri tidak lebih dari 10 hari. Dalam tempoh inilah Aminah ditakdirkan mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil bunting kelamin. Baru kahwin tak apa lama mengandung dah. Abdullah tidak tinggal lama dengan isterinya Aminah, kerana selepas itu dia keluar ke Syam atas urusan perniagaan dan meninggalkan isteri tercintanya di Mekah. Setelah selesai urusan perniagaan, dia segera pulang untuk bertemu isterinya yang dirindui. Nak balik. Nak jumpa isteri. Pengantin baru ni. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah menziarahi kaum keluarga sebelah Abdul Muttalib yang ada di Madinah. Syria nak balik kena lalui Madinah. Dah lalu ke Madinah, dia pergi ziarah lah adik-beradik yang ada di Madinah tu. Ketika itu Nabi tiba-tiba dia jatuh sakit, demam macam tu, dan meninggal dunia di Madinah. Tak disangka-sangka lah meninggal dunia. Ketika itu Nabi SAW baru berusia 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Tu ujian lah. Kahwin tak lama, mengandung, suami pergi berniaga. Berniaga pun kalau nak pergi sebulan, nak balik sebulan, 2 bulan lebih lah. Di celah-celah itulah ayah Nabi SAW. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi